वचन गयो नहीं आत है, शीस कटा फिर आए। रविदास वचन को राखिए, सिर जाए तो जाए। रविदास वचन जो दे दिए, वह न जाने पाए। वचन हरे जो जगत में, कछु न शेष रहाए। परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी ਦੇ ਪਾਵਨ महान प्रवचन तो बाद आओ आप सारे 1 घंटे का सफ़र थोड़े नाल आ। कांची टीवी देख रहे सारे ही संसार दे विच सारे ही दर्शकों नूं, श्रोतेगण नूं, व्यूअर्स नूं मेरी वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि जी। सो आओ अज का 1 घंटे का समा मिलिया आ और इस 1 घंटे दे विच आपां जिहड़ी गलबात करांगे उहदे बारे आपां दसते जाइए, क्योंकि जिस तरह आप सब नूं पता है कि इस युग के महान युग पुरुष आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का जन्मदिन जिहड़ा वो कल 14 अप्रैल नूं सीगा और पूरे संसार दे विच बहुत ही धूमधाम दे नाल मनाया गया पूरे संसार दे विच। और जिस तरह आप सब नूं पता है कि 11 अप्रैल नूं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी का भी जन्मदिन सी, क्योंकि बाबा साहेब दे जो पुरुषार्थ या उन्हां दी अचीवमेंट्स जिहड़ियां उन्हां नूं पूरे संसार दे विच असी सारे ही दस रहे सी। और इहदे विच असी कोई वक्त नहीं मिलिया कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे असी गल कर सकीए। सो आओ आपां अज ये सारी गलबात करते हैं। सब तो पहला कांची टीवी की जो अपील है या साडे कोल जिहड़ी थोड़ी बहुत डोनेशन आई है उहदे बारे मैं जरूर दसना चाहांगा। और कांची टीवी अपील दे विच भी असी जिस तरह सारे ही दर्शकों नूं, सारी ही साध संगत नूं असी हाथ जोड़ के हमेशा बेनती करते हैं कि कांची टीवी का सहयोग दिओ, क्योंकि ये तुहाडा अपना सारिਆਂ ਦਾ टीवी है। ये जो मंच है, ये अदारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अदारा है, जिथे बैठ के तुसी भी अपनी गल कर सकते हैं, असी भी गल कर सकते हैं अपने महापुरुषों दी कहानियां, उन्होंने कीती हुई पुरुषार्थां नूं, उन्होंने कम्मां नूं, उन्होंने अचीवमेंट्स जिहड़ी उन्होंने कीतियां उन्हां बारे असी गल कर सकते हैं। सो जिस तरह आप 2 महीने पहला जिस तरह जो कांची टीवी वास्ते प्रॉब्लम आई सी और जिस तरह आप जी नूं अपील की गई और आपने बहुत अच्छी तरह दे नाल फाइनैंशियली जिहड़ा साथ दिता कांची टीवी का, उस पक्षों पूरी कांची टीवी की टीम वालों, ट्रस्टियां वालों असी आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। अज जो कलैक्शन आई आ वियना आस्ट्रेलिया तो 500 यूरो अज आया और 150 यूरो और 50 यूरो 1-2 दिन पहला आ चुका है। टोटल वियना तो जी कलैक्शन हुई है वो 700 यूरो जी कि कांची टीवी के अकाउंट के आ चुकी है। और साडे जसवीर कौलधर जी ने सारी कलैक्शन करके वियना तो भेजी है और जो उन्होंने लिस्ट में ना आ वो भी असी जरूर दसांगे। और जिन्ने भी सत्कारयोग जो वियना दे विच जिन्होंने माया भेजी आ कांची टीवी उन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद करता, सारे ट्रस्टी सारे मैनेजमेंट बहुत धन्नवाद करते हैं। और जसवीर कौलधर जी के रिश्तेदार हैं कुलवीर ते सतवीर बिल्ला जी, उन्होंने भी 50 पाउंड जिहड़े आ वो 50 पाउंड इत्थे ही रहने वाले उन्होंने भी भेजे है। असी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। और वियना आस्ट्रेलिया के जिन्ने भी सत्कारयोग जिन्होंने भी माया का योगदान पाया असी उन्होंने एक बार फिर धन्नवाद करते हैं। और सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच अरदास बेनती भी करते हैं कि जिन्हां खजानियां चों ये माया आई है खजाने इस तरह भरपूर रहन। और जो महापुरुषों के प्रवचन हैं, दीन दुखी की सेवा में लाग रहे रविदास, निस्वासर की सेवा से प्रभु मिलन की आस। सो जो उन्होंने प्रवचन है कि अपनी किरत कमाई दे विचों थोड़ा जिहा हिस्सा पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब अंबेडकर जी का भी ये स्लोगन है कि पे बैक सोसाइटी सानूं जरूर करना चाहिए है, क्योंकि जो असी किसी मकाम पर पहुँचते हैं फिर साडा इखलाकी फर्ज बनता है कि असी
पेबैक सोसाइटी करिए। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ टीवी एक बहुत बड़ा अदारा है, क्योंकि 24 आवर्स और बहुत सारे खर्चे हैं और इस खर्चों को पूरा करने वास्ते आप सब सारे का ही सहयोग बहुत ज़रूरी है। सो जो भी आप सहयोग पा रहे हो असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साढ़े श्रीमान प्रेम एंड श्रीमती विद्या महेजी स्टूडेंट तो 100 पाउंड उन्होंने भी भेजा है। असी इस परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कांची टीवी और सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के अरदास बेनती करते हैं कि खजाने भरपूर रहन जी। और कल साढ़े श्रीमान राम लाल झुम्मट जी सन ऑफ लेट श्री खुशी राम झुम्मट जी, उन्होंने 50 पाउंड भेजे सी। कल कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं सी जिथे असी अनाउंस कर सकीए, सो अज असी उन्हों नाम अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने कल पेमेंट कर दी सी। झुम्मट साहब तुहाडा असी तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं। तुसीं अपनी नेक कमाई दे विच जो योगदान कांची टीवी ते बाबा साहब जी की अंबेडकर जी के जन्मदिन की खुशी दे विच तुसीं ये भेंटा दित्ती सी, बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। और असी सतगुरां दे चरणों दे विच अरदास करते हैं कि महापुरुषों का आशीर्वाद तुहाडे ते बने रहे। जिन्हें भी व्यूअर्स ने जिन्हें ने भी माया डोनेट की है असी उन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। श्री मैं थोड़ा नाम गलत लगे परमल महे और श्रीमती विद्या महे जी स्टूडेंट तो जी। सो मैं परम महे कह गया सी, सॉरी परमल महे है जी उन्होंने नाम। सो परमल महे तो विद्या महे जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सो जिस तरह आप जी को पता है इस युग के महान युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जिन्होंने वास्ते कल भी मैं 2 घंटे से क्योंकि उन्होंने जिहड़ियां अचीवमेंट्स अगर दसनियां सी, अगर पॉइंट वाइट एलैबोरेट करके अगर असी विशेष तौर पर दसीए तो सानू पता नहीं लगना भी किन्ने दिन चाहिए आ, क्योंकि उन्होंने जी अचीवमेंट्स खत्म नहीं होणगियां, साडे टाइम खत्म हो जाएंगे। सो ये महापुरुषों दीयां जिहड़ियां कीतियां हुईयां कुर्बानियां हैं, अगर वो चाहते तो वो एक हाई कोर्ट के जज और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी लग सकते सी और अपनी आराम नाल जिंदगी जी उस वेले दी टाइम ते उन्होंने 2000 रुपए के करीब उन्होंने 2000 उस समय का अज का असी अगर हिसाब लाइए तो बहुत ज़्यादा ये बनता सैलरी। सो उन्होंने लेकिन ये चीज़ां नहीं सोचियां, उन्होंने फिर भी जमीन के नाल जुड़ के और अपने तन ते कष्ट सह के और बहुत सारे उपराले किए आ और उन्होंने करते करते वो आखिरी साह तक बस यही उपराले करते गए आ। जिस तरह कई पॉइंट्स आते हैं, कई बार कोई चीज़ विच रह भी जाती है, जिस तरह कई बार आप सुनने को मिलता है कि बाबा साहब ने कहा सी कि मैनू पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता सी। जो असी ये गल जो असी कहते हैं तो बहुत सारे साडे जिहड़े बच्चे साडे वीर साडे बजुर्ग जिहड़े बहुत पढ़े लिखे आ वो सोच विच पै जांदे कि इहदा की मतलब होया। तो यदा आप ये वास्ते इस पॉइंट पर आप जरूर गल करांगे, क्योंकि 1950 दे विच एक पैसिफिक एशिया रीजन दे विच एक कॉमनवैल्थ नेशन जिहड़ी इंग्लैंड तो ही चलिया सी काम, एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनया जिन्होंने कोलंबो प्लान कहते हैं 1950 दे विच बनया सी। और इस प्लान के तहत कि किस तरह असी स्कॉलरशिप देनी या होर भी फील्ड दे विच इंडस्ट्री फील्ड दे विच इरीगेशन फील्ड दे विच किद्दां असी इस रीजन नूं असी एक दूसरे की हैल्प दे नाल असी उपर ले जा सकते हैं। उहदे नाल कई इंजीनियर्स नूं ट्रेनिंग ते भी भेजा जाता सी बाहर। सो इस स्कीम के तहत बाबा साहब अंबेडकर जी ने 16 लोगों नूं जिहड़े कि बहुत पढ़े लिखे सी उन्होंने पढ़न वास्ते भेजा सी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बाबा साहब इन्नी पढ़ाई करके जो इंडिया गए आ और उन्होंने अपनी उस पढ़ाई नूं समाज प्रति यूटिलाइज़ करना शुरू किया और उन्होंने बस समाज दे विच पै के उन्हां कामां दे विच अखबारां कढ़ के या जिस तरह समता सैनिक दल बनाया उन्होंने, होर बहुत सारिया चीज़ां बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, मूल नायक जो अखबार चलाया। सो बड़े सत्याग्रह किए उन्होंने और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने संविधान भी लिखा, संविधान लिख के लॉ मिनिस्टर भी बने। सो वो जिहड़े 16 लोग सीगे उन्होंने 16 लोगों नूं 16 लोकां नूं जिहड़े कि बहुत पढ़े लिखे सी उन्होंने पढ़न वास्ते भेजिया सी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर जी ने 16 लोगों नूं जिहड़े कि बहुत पढ़े लिखे सी उन्होंने पढ़न वास्ते भेजिया सी। लेकिन
इंडिया आके या कुछ गए नहीं या उत्थे जाके भी उन्होंने समाज की कोई सेवा नहीं की। और बाबा साहब नूं इस गल का बहुत दुख होया, क्योंकि उस वेले वो अपने लास्ट जो स्टेज दे विच 1956 दे विच सीगे ते ओह बहुत रोंदे हुंदे सीगे। जो उन्हां दे पर्सनल सैकटरी जो साडे नानक चंद रत्तू जी उन्हां दे नाल हमेशा रहिंदे सीगे। और उन्होंने अपनी किताब दे विच भी लिखा है कि लास्ट डेज दे विच बाबा साहब बहुत ही इमोशनल रहिंदे सीगे और ताहां मार मार के रोंदे सी कि मेरे समाज का की बनूगा। और इसे करके उन्होंने स्लोगन जिहड़े आ, जिस तरह कि दुर्भाग्यवश मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं, या जो जिस तरह वो कहते हैं कि पहला एजुकेट ऑर्गेनाइज दैन एजीटेट, ये भी उन्होंने स्लोगन आ। बहुत सारे स्लोगन जिहड़े आ उन्होंने कि मैं ये काफिला जिहड़ा मिशन आ मैं इत्थे तक लैके आया बड़ी मुश्किलों के नाल, बड़ी मशक्कतां, बड़ी संघर्ष तो बाद लैके आया। अगर मेरे समाज के लोग इसनूं अगे लैके जाना नहीं चाहते तो इत्थे छड्ड देण, लेकिन उसनूं पिछे ना लैके जाना। पिछे लैके जाण दे नाल भी जो बैक स्टैप कोई हुंदा तो बहुत प्रॉब्लम आउंदी आ। सो बाबा साहब अंबेडकर जी नूं प्रेरणा कित्थों मिली सी? उन्हां नूं प्रेरणा जिहड़ी ओह महात्मा ज्योति राव फूले जी, जो कि बहुत महान शख्सियत होया, वो भी एक बहुत ही अजीम शख्सियत जो कि 11 अप्रैल 1827 नूं उन्हां दा जन्म होया। कानकोन जगह हैगी है, कानकुन जगह है महाराष्ट्र दे विच पुणे दे कोल, उत्थे उन्हां दा जन्म होया। और वो जिस तरह पढ़ाई दे विच उन्हां नूं बहुत लगन सी, लेकिन पढ़न दे जिहड़े उन्हां दे चांसिस बहुत घट सी, उन्हां टाइम नहीं मिल रहा सी। और जिस तरह अगर उन्हां दा पूरा नाम लईए सी तां ज्योति राव गोबिंद राव फूले जी, उन्हां दे पिता जी का भी नाम उन्हां दे नाल लगदा आ। सो उन्होंने छोटी उम्र 13 साल की उम्र दे विच ही उन्हां दी मैरिज हो गई सी। मैरिज जिहड़ी हुई आ वो जो भारत की पहली महिला अध्यापका माता सवित्री बाई फुले जी, लाइव कॉल पहले ले लेंगे जी, फिर अगे चलते हैं। हेलो, जय गुरुदेव जी, जय भीम जी। हाँ, जय गुरुदेव जी, गुरु जी, जय भीम। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं हरबंस साहब बोल रहा जी। हाँ जी सर, की कहना चाहते हैं जी? कहने तो बहुत कुछ है, तुसीं कह भी देना है, पर मैं तो एक छोटी जी गल करनी चाहता। तुसीं हुणे मैंशन किया कि डॉक्टर साहब बहुत मायूस सी अपनी अखीरली लम्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अखीरले सालां ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ कि तुसीं कोट किया नानक चंद रत्तू की किताब चों। हाँ जी, मेरे दिमाग 'ਚ भी गल आउंदी सी उन्होंने इदां क्यों किया। हाँ जी, हुण मेरे याद आ रहा, वो मैं तुहानूं दस्सण लगा। ठीक है जी। तुसीं कहंदे 16 बंदे भेजे उन्होंने। हाँ जी, और 16 बंदे उन्होंने बड़े टनका के चुने होने। हाँ जी, बिल्कुल, कोई मामूली बंदे नहीं चुने होने। हाँ जी, उन्होंने हो सकता कि डिफरेंट कंट्रीज भेजा होएगा जिहो जी उन्होंने काबलियत चाहिए सी। हाँ जी, क्योंकि वो पोलीटिकल फील्ड से उन्होंने इदां दे बंदे चाहिए सी। ठीक, तो मैंने एक बंदे का याद है, मैं ना नहीं लाऊंगा। ठीक, एक बंदे के बारे में मैंने थोड़ा जा पता है। वो यह कि वो बंदा इत्थे आया बड़ा इंटैलीजेंट सी। उस जमाने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन लेनी कोई सौखी जी गल नहीं सी। हाँ जी, बहुत मुश्किल सी जी। और बहुत ही इंटैलीजेंट और बहुत ही स्मार्ट बंदा सी, शक्ल बोलो भी, परसनैलिटी बोलो, रंग रूप बोलो भी, दिमागी तौर पर भी जी। वो इंग्लैंड च उन्होंने भेजा, तो वो इंग्लैंड च उन्हें, मैंने नहीं पता कोई पढ़ाई पूरी की कि नहीं की। अच्छा, पर यह दस्या जाता है कि वो ही एक्टेड एज ए प्रिंस, तो ऐशो आराम च इस तरीके ने फस गया। हाँ जी, कि वो जिहड़ा पैसा डॉक्टर साहब ने उन्होंने लाया होगा वो अपने जिंदगी ऐश करने चलाता, और वो विद्या जी शायद नहीं प्राप्त कर सके जी उन्होंने कही गई सी। हाँ जी। सो ये मैनू इदा लगता कि जे गल सच्ची है तो डेफिनेटली उन्होंने दिमाग पर प्रभाव पिया होएगा। हाँ, क्योंकि एक बंदा जिहड़ा सारी उम्र मेहनत करके जिद्दां तुसीं कहा काफले नूं इत्थे तक लिआंदा, वो लाइफ टाइम नूं लगा के उन्होंने काफले नूं इत्थे तक लिआंदा। ते उन्होंने कहना शायद जायज़ भी होएगा कि इत्थे देखियो गार जिन्हें लैके या पिछे ना लैके, टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम टू दैट पॉइंट।
ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 83 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਸਰ ਇਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਥਾਟ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੈਨੇਸੀਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਰੈਡੀਕੇਟ ਪਾਵਰਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਨਾਈਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਈਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਸੌਤਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਸੇਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰ ਕੋ ਜਾਨ ਅਜਾਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੌਫਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MBA ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਦੁਗਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 300 ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਐਂਡ if the economy of the country is weak, that country cannot be prosperous. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸਰਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, 60 ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੋਖਾ, ਯੂਨੀਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਟਾਸਕ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੁਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ज्योतिबा फुले जी का बहुत अपमान किया और उन्होंने उस वेले एक टर्निंग पॉइंट सीगा उन्हों का और उन्होंने कहा सीगा कि मैं मेरा तो जड़ा इंसल्ट होया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक इस तरह के मुकाम पर पहुँचूँगा, अपने बच्चियां नूं खास करके मैं इस तरह की एजुकेशन दूँगा कि एजुकेशन जड़ी कलमा उहदे विच बहुत ताकत आ। तो उन्होंने उस वेले अपने मन दे विच धार लिया सीगा और एजुकेशन ते काम करना शुरू कर दिता। 13 साल दे सी जदों उन्हां दा ब्याह होया माता सावित्रीबाई फुले जी दे नाल और पहला तो उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा के जो आप भी पढ़ रहे सी उन्होंने भी पढ़ा रहे सी, जो उच्च शिक्षा जी उन्होंने ग्रहण की और उस तो बाद कई मुसीबत भी आईयां क्योंकि दूसरे जोड़े लोग सगे वो चाहते नहीं सगे कि ये लोग जड़े इन्ना उच्चा जान या विद्या की गल करन या ये अगे जाके, क्योंकि उन्होंने सोच लिया सी कि मैं एक क्योंकि अपने आप जिद्दां असीं कहंदे कि सोशल रिफॉर्म सगे एजुकेशन नूं म्यार जिहड़ा उपर चक्कण वाले सी, खास करके वुमेन्स वैलफेयर वास्ते उन्हां दा जिहड़ा मन बहुत सीगा और उस ते काम कर रहे सी। उस सिर्फ वो जिहड़ियां माल प्रैक्टिसिस सीगियां वो एरेडिकेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तो ही हो सकदियां सीगियां। इस करके जो माता सावित्रीबाई फुले जी बच्चों नूं पढ़ाउण भी जांदे सीगे ते लोग जिहड़े सीगे उन्हां ते बहुत अत्याचार करदे सी, कदी कुछ उन्हां नूं ताने दिंदे सी, कदी कुछ ताने दिंदे सीगे। और जो साडे महात्मा ज्योतिबा फुले जी उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाया कि सानू जिहड़ा एक मकसद जिद्दां कि एक असी संकल्प जिहड़ा ले लिया सानू उस ते चलना आ और जिस तरह एक दाना आ उहनूं असी जमीन दे विच बीज दिंदे आ ते उस दाने की जिहड़ी हस्ती आ वो खत्म हो जाती है और एक बूटा एक पौधा बन के निकलदा और एक महान वृक्ष बनता है। वो पता नहीं किस तरह के किन्ने करोड़ां फल दिंदा है पूरी अपनी उस जिहड़ी उहदी लाइफ हुंदी है। इस करके सानू अपने इस संकल्प तो पिछे नहीं हटना, असी अपनी हस्ती मिटाउणी है। अगर कोई साडी बेइज्जती करता है या कुछ अत्याचार करता है या कोई इस तरह के अपशब्द बोलता है तो सानू उसनूं अवॉइड करके अपने जिहड़े संकल्प है, जिस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिहदा साडे हरबंसल जी भी एक जिक्र करके गए आ तो इस तरह मेरे दिमाग दे विच भी आ रहा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के पोएट उन्होंने कहा सीगा कि पहला हाँ जी कॉल ड्रॉप अच्छा ठीक है जी। सो इस तरह जो आप चलते हैं तो एजुकेशन जी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जी हैगी है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता एक लिखी है, वो एक राही आ वो जा रहा आ वो अपनी मंजिल ते जा रहा आ और वो मंजिल ते जा रहा लेकिन रास्ते दे विच एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप आउंदा आ, जिहड़ियां पर्वत दरिया झरने वो घोड़े ते जा रहा वो उत्थे खड़ा हो जाता है, उतर के देखण लग पैंदा है और ही वॉज इंजॉइंग द वैली। लेकिन वो घोड़े ने अपना इदा पैर मार के उन्होंने दसिया कि यह तेरी मंजिल नहीं हैगी। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप 100 माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो इस तरह के संकल्प जिहड़े आ ये महापुरुषां ने लए और अज लखां दुनिया उन्होंने असी मानते हैं, करोड़ों की गिनती दे विच असी उन्होंने प्रवचनों को मानते हैं, उन्होंने किए हुए पुरुषार्थों को मानते हैं। सो उन्होंने क्योंकि काम ही इस तरह के किए हैं। सो ज्योतिबा फुले जी असी गल कर रहे जो उन्होंने पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी जिहड़ी कि महिला अध्यापक भारत देश की पहली आ और उन्होंने 1848 दे विच पिंडीवाड़े विच एक स्कूल बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ दलित बच्चियां वास्ते सीगा और उन्होंने एजुकेशन देनी शुरू की और एजुकेशन दे के उन्होंने बहुत होर भी बच्चों उन्होंने जिहड़े होर बेटियां सी दलित बच्चियां सीगियां उन्होंने होर भी एडमिशन दिंदे गए। इदा करते करते उन्होंने 3 स्कूल बनाते 1853 तक, पहला 1848, 1852, 1853। तिन्ना स्कूलों दे विच अबाउट 273 गर्ल्स जिहड़ियां सीगियां बच्चियां जिहड़ियां उस स्कूल दे विच पढ़न लग गई सीगियां। सो अपने आप दे विच एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आ और उन्होंने नाल जो उन्होंने एक ब्रदर एक दोस्त हुंदे सी उस्मान शेख
ज्योतिबा फुले जी और उन्हों की सिस्टर सी फातिमा शेख। उन्होंने मिल के उन्होंने नाल सारे उपराले किए सी। उन्हों का भी नाम इतिहास के विच रह गया आ कि उन्होंने भी बहुत उपराले करके ये स्कूल जिहड़े सीगे वो खोले आ और 1852-53 तक उन्होंने 3 स्कूल खोल दिते थे। लेकिन जो वो क्योंकि इन्हां स्कूलों एंगलो जो ऑर्गेनाइजेशन सीगियां, ब्रिटिश राज सीगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज सीगा, उस वेले गवर्नर जनरल होंदे सीगे ते उस वेले एड करते सीगे उस स्कूल नूं। लेकिन प्रॉब्लम आई 1857 दे विच। 1857 दे विच ग्रेट म्यूटनी हुई जिथे कि जो ब्रिटिश कंपनी सी उन्होंने एक रूल बनाया सी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि जिन्ने भी राजे छोटे छोटे राजे सीगे उन्हां वास्ते कानून बनाता सी कि जिस राजे दे औलाद नहीं हैगी, क्योंकि नॉर्मली की हुंदा सीगा कि राजा उहदा बेटा राजा, उन्होंने जो एक कानून बनाता कि जिस वंश दे विच राज करन नूं उन्हां दा बेटा नहीं होया, बाई चांस उन्हां दे नहीं हैगा ते उहदा राज जिहड़ा सीधा ही अंग्रेज़ गवर्नमेंट नूं चला जाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं चला जाना। सो ये जो चल रहा सी ते बहुत राजे जिहड़े सीगे वो नाराज़ होए इस गल तो, अंदरों अंदर ही उन्होंने रोष पैदा होया और अंदर अंदर ही इकट्ठे हो रहे थे कि लक्ष्मी बाई झांसी की रानी भी इस करके लड़ी सी क्योंकि उन्होंने भी औलाद नहीं सी और नाना साहब तांत्या टोपे इस संघर्ष दे विच वो आए सी। ते जदों ये म्यूटनी हुई आ मंगल पांडे तो शुरू होया है, लेकिन असी इस हिस्टोरिकल इवेंट वाल नहीं जा रहे। ਇਹਦਾ इफेक्ट की होया ਜਿਹੜੇ कि ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। फिर इन्होंने जो एड बंद हुई स्कूल नूं चलाउण वास्ते फिर इन्होंने बहुत सारे उपराले किए। इन्होंने एक सत्याशोधक समाज बनाया। सत्याशोधक ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी मैंबर ਸੀਗੇ ਉਹ इकट्ठे कर उपराले करके उन्होंने स्कूलों ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। सो इस तरह वो उपराले करते जा रहे थे और एजुकेशन ते अगर प्रैक्टिकली किसी महापुरुष ने काम किया तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रपिता और माता सावित्री बाई फुले जी प्रैक्टिकली। हालांकि एजुकेशन दी गल्लां तां बहुत पहला भी हो रही सीगियां, पूरे वर्ल्ड में हो रही सीगियां और जो असी वूमेन इंपावरमेंट की गल करते हाँ तो वह भी जिहड़ी स्टार्ट वो महात्मा ज्योतिबा फुले तो ही हुंदी आ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड दे विच वूमेन्स वैलफेयर वास्ते बच्चियां नूं पढ़ाउणा ये अपने आप दे विच एक बहुत महान गल सी। और पूरे अगर जो असी इंग्लैंड की या पूरे यूरोप की या होर कंट्रियां की गल करते हैं, जो वूमेन एम्पावरमेंट की गल करते हैं तो इत्थे भी जिहड़ी क्रांति जिहड़ी है इस्त्री वर्ग दे विच आई आ वो 1900 तो बाद ही आई है। जिस तरह 1918 1928 1928 दे विच वोट पाउण दा अधिकार मिलिया सी। 1929 दे विच पहली इत्थे दी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भी बन गई सी, जिहड़ी कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी सी एक औरत। सो ये 1900 तो बाद दीयां गल्लां है, 1900 ईस्वी तो 20th सेंचुरी तो ये जदों ज्योतिबा फुले महात्मा जी इन्होंने स्कूल खोलिया ये तो 1848 1852 1853 की गल कर रहे हैं आप। तो उस वेले जड़ा वूमेन एम्पावरमेंट की गल प्रैक्टिकली तो उस वेले शुरू हो गई सी। सो ये इन्हों के कारज जोड़े आ और उन्होंने बुक्स जड़ियाँ लिखियाँ, एक गुलामगिरी एक बुक लिखा उन्होंने, एक स्लेवरी लिखा, एक सक्यतकार्यचा असूद लिखा उन्होंने वो क्योंकि अपने अबाउट 1880 दे विच 83 दे विच वो 1883 दे विच वो अपना बिजनेस भी करन लग पे सी, जिस तरह मर्चेंट या कल्टीवेटर जो किसानां दी जिहड़ी उन्हां दे कोल क्योंकि उन्होंने लैंड भी उन्होंने लै ली सी जिथे वो कल्टीवेट करते सीगे और जिहड़े फार्मर्स सीगे उन्हां दी की हालत सीगी उस वेले जिहड़े दलित फार्मर सीगे, अछूत फार्मर जिहड़े किसान सीगे उस वेले उन्हां दी बहुत दर्दनाक दशा सी। उस ते उन्होंने किताब लिखी सी क्योंकि मराठी दा वर्ड आ सत्यकार्यचा असूद, मराठी दा वर्ड इहदा अगर मीनिंग असीं कड्ढी तो यही आ कि जिहड़े फार्मर्स आ उन्हां दा
ਵਿਪ ਕੋਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਲੇਵਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਂਚੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੰਡਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਮਰੂ ਬੋਲਦਾ, ਅਮਰੂ ਰਾਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੂ ਰਾਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ 63 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੰਘ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦੇਖੋ 63 ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। 63 ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕਿ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ 63 ਦੇਖੋ 47 ਈਅਰਸ, ਫਿਰ 20 ਈਅਰਸ, ਫਿਰ 1 ਈਅਰ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਦਨ ਵਿਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ। ਮਦਨ ਵਿਜ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਵਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ। 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਘੇ ਤੇ ਚੂਰੀ। 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਨਰਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ NHS ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ। 99.9 ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਏ। ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੰਭ ਸੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੂਰਿਆ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਹੱਕ ਹੁਣ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ BA ਕੀਤਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA PhD, ਫਿਰ DSc ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ LLD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਨਰੇਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ। LLD ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਾਅ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ D.Litt ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ BP ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿਊਮਸਲੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ BP ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, OBC ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਿੰਬਲ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ, ਇਟਸ ਓਰੀਜਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਐਕਟ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, लेकिन एस्टैबलिशमेंट क्योंकि फाइनैंशियल ईयर जिहड़ा आ वो 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक आउंदा आ, इस करके पहली फाइनैंशियल जिहड़ा ईयर आ उहदे पहले दिन ही एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 1 अप्रैल 1935 ਨੂੰ एस्टैबलिशमेंट हुई। और उन्हां दी जिहड़ी फाउंडेशन आ वो बाबा साहब ही है, क्योंकि हिल्टन यंग कमीशन जिन्हां ने RBI का निर्माण किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਬੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ फिर उस तो बाद वो अगे चलते हैं और वो अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। और उन्होंने हिंदू कोड बिल जो जोड़ा लिखिया सीगा उहदे विच किन्नियां वड्डियां उन्होंने चीज़ां लिखियां सीगियां जिहड़ा कि बाद विच पास होया। हौली हौली उन्होंने 4 पार्टां में वंडिया गया। पहला एक पार्ट नूं पास किया, फिर दूजे नूं, फिर तीजे नूं, फिर चौथे नूं। ये पास होया सारा ही, लेकिन उस वेले कंस्टीट्यूट असैंबली दे विच जिहड़े मैंबर सीगे उन्होंने विरोध कर दिता। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद जोशी जी सीगे, उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर जी, इदां दे जिहड़े लीडर सीगे, ईवन मदन मोहन मालविया वगैरह, ये सारे बाल गंगाधर तिलक, चलो वो तो बहुत पहले चले गए सी। दूजे जिहड़े पटेल साहब इन्होंने भी विरोध कर दिता सीगा कि असीं इस बिल नूं नहीं करना। लेकिन जवाहर लाल नेहरू जिहड़े पहले प्रधानमंत्री बने भारत के, वो किते ना किते उन्होंने मन में सीगा कि बाबा साहब, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब ने उन्होंने पहले कहा, तो इन्हों दी अचीवमेंट्स जिहड़ियां असीं हमेशा उन्होंने सलूट करांगे। सो आओ, साडा टाइम खत्म होण जा रहा है, सिर्फ 20 सैकंड रह गए हैं। 20 सैकंड दे विच असीं जिन्ने भी साडे वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी, परमपिता भगवान वाल्मीकि महाराज जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, उस तो बाद साडे ज्योतिबा फुले जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जो बहुत कुछ करके गए आ साडे वास्ते। सानू सिर्फ उन्होंने शिक्षावां नूं ग्रहण करके उन्हां ते चलना ही है जी। सो जय गुरुदेव, जय भीम जी।